فاسقطوا بأبي صدور من الإيمان مواعيده وأنه على أهل اليقين مثل الرجال والإذعان والتسليم جوابه وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عبدنا محمد الأقصى في قوله وفعله والأمر بالله ما أمره بنهيه لحقه من فرده ونقله عبد أرسل الله العالمين بشرا وتنصيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأتى الله به من الأمة بشرا كثيرا وقال للأمة أيدينا سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من نعمة أكرم الله على البشر وما أوصاها بنعمة انتشر سرها في الغيب اللهم صل وسلم بأبي الصلاة والنور والتحية وأوصالها على ما تكن الذي وقع بحمد وقولها وبرز فينا بغنى الجمال وقام بحمد وقولها في مواكب خدمتنا وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة تسلمها وحب صلى أسلمتي وحبي فأقوال فبحمد الله العظيم اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم يا حبي
لها حضرة خفية تنقص من شاءت من
البرية بكمال الخصوصية استطاع نور المبين أصله من شر العالمين وتلقى هذا النور من صلب آدم نوح عليه الغالين ونفع الحكيم إلى القصد التكريم يبير الكريم عبد الله عبد المقيد القدر العظيم ومن هدية المفاهيم آمنة وسيدة كريمة آمنة وتلقص العبد الإمام خصوصا وحمد عند الخميمة لكن الجمال والمسلمين وهذا أمام عيننا من حقه وقلبه على شهادة لتنفع معه يدور ظنه وتنفع في هذا الرجل يصلي اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه ومن عيبا بهذه الرحمة فهنا وذكر المشورة والطرق والرزق ويمسي بالسرور وبالإيمان يقلد للشمس هذا السراج والعلم متشرقا إلى الرشد متشرقا إلى البيض جوامع الكنوز وطرق الذي بقريش تضمن السحر مؤمنة بكمال البشارة ومن حمل حملا في ذلك العام لم تبدي حملها بغلام من بركة مساعدة هذا الإمام ولم تكن سماوات فلم يعبد المرأة بملقى شاطر البريات ورسل على خطايا عالم الأمور بعد نقل بالمنطق والظهور والمرء بالوجود بجد الكريم وارتقى عالم الكبير ما إلى نشر العظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين قرر والوضع هذا الحبيب وعن السماوات والنور ومدري الرحيم وانظر لله على الوجوه مسجد ألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تدعي سبحان الله والحمد لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله أكبر خذ وشرعنا هذا المشهور يبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا ضاء كل نور وأنزله على من أنزل عليه النعمة من خلاص الأمة أن يوضع عند وضعه أمة تلميسا لجلال المسعود ومشاهدة لها بنفس ماضي النور واختر من دولة سيد الغرايا وسيدة آسيا وبعض من النور العين من قسم له من الحسنى الرابية ولنقل الذي أكبر على قوله وجود هذا المولود فأما قصر عندما يدخل على عمود وذرس حامل المحمود والعلم لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم
العابدين. اللهم إنا نعظم برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وارزقنا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سألنا. آمين اللهم والمؤمن بما أمل أن تجعلني من نصر هذا الحبيب ووازره وظله وظهره ومبرقة وشجاع أولادنا ووالدنا وأهلنا ووالدنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع البلاد وأهل في جميع القضاء منشورة ومعلم الإسلام ولمن بهذه المأمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المهدرين والظالمين وبسط العدل بولاة الأرض في جميع النواحي والأقطار والتعيد وعيد من قاسم على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحزن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحزن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحزن الحسين من جميع البلايا. آمين. واغفر لنا المكين من الخطايا ولنا في الأعمال في طاعتك واصلح خدمتك قائما وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بالخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه المنصور وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Ya di depan ini sini pindahkan mikrofon situ aja namanya situ aja ya kami ngomong kampus bro mikrofon anu angkat aja ini angkat ulang angkat bibinian tenang samping bibinian anu ya samping itu dan samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami muliakan Habib Khalid bin Hamid As-Segaf dan Ustaz Bahtiar SHI SPD. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Loduri Ulu. Yang kami hormati Ketua Lembar Al-Mustafa. Yang kami hormati segenap tamu undangan beserta Bapak dan Ibu yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya semata. Pada malam hari ini tanggal 24 Januari 2023 bertepatan dengan 2 Rajab. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di Musholla Al-Mustafa ini dalam peringatan Isra Mi'raj dan Haul Abahul Sikupul yang ke-18. Salawat serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kehadirat junjungan alam, tauladan umat manusia dan rahmat seluruh umat manusia.
Beliau adalah baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, baiklah, saya akan membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Yang keempat, acara ini yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Habib Khalid bin Hamid As-Sezak dan Ustaz Bakhtiar SHI dan SHI-SPD. Terakhir, yaitu doa serta minggu. Hadirin yang berbahagia, marilah kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari kita Wahdaniyah. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari Wahdanya. Kita memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama kepada ketua penyelenggara, yaitu Ibu Jamila. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Habib Hamid Khalid bin Hamid Assalam, yang saya hormati Ustaz Bahtiar, yang saya hormati Bapak Kepala Desa, yang saya hormati Ketua Langgar Al-Mustafa, yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan dan rekan-rekan panitia. Di sini saya selaku panitia mewakili seluruh rekan-rekan panitia, yaitu ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah memberikan bantuannya, baik itu secara material maupun material, sehingga acara ini dapat dilaksanakan dengan baik. Sebelum saya meminta izin kepada Bapak dan mohon maaf atas kesalahan penyebutan nama tadi. Ini di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Saya hadir di sini selaku panitia, memohon maaf apabila ada sambutan kami yang salah ataupun kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Saya selaku panitia meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan itu saja kata sambutan saya. Dan di sini saya meminta waktu Bapak Habib dan Guru, saya minta waktu sebentar. Di sini kami pihak Langgar Al-Mustafa mengadakan lelang telur. Tadi di waktu ba'da maghrib, guru kami membacakan doa. Mudah-mudahan yang menyumbang telur, kami melelang menghadiahkan telur ini sebesar Rp10.000. Dan telur ini mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu, dan bahasanya itu beneran hati ibu ya. Mudah-mudahan anaknya yang belum bisa mengaji bisa mengaji. Mudah-mudahan yang hatam Al-Quran, yang belum hatam bisa hatam Al-Quran. Dan mudah-mudahan yang hatam Al-Quran bisa menghafal Al-Quran ataupun hafiz Al-Quran. Ibu, kami minta izin sebentar untuk melelang telur Bu ya. Dari anggota mohon masuk ya. Telur itu 10.000. Ya, sebentar ya. Iya. Iya. Kami minta hadiahnya untuk undangan sebesar 10.000. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala
صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وبركتنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد القلوب والأولياء وعافية الأبدان والشفاء ونور الأبصار Kita masuki acara inti yaitu ceramah agama. Ceramah yang pertama kami mintakan kepada Habib Khalid bin Hamid As-Sugam. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa illallah. Bismillah, masyaallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad
الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين يا رب العالمين. Hadratul Muhtaramin Al-Ajillah, para alim ulama wa akhussu bil dzikri ad-da'i ilallah, al-alim al-fadil, guru kita bersama Ustaz Bahdiyar Yunus hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan para alim ulama yang lain, asatidzah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat al-fakir kepada beliau semua. Kita doakan guru-guru kita, Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, Allah mudahkan langkah dakwahnya, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya, Allah jauhkan daripada segala mara bahaya, Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan keluarganya, Allah jadikan keluarga beliau juga keluarga yang sakinah waddah warahmah, Allah jadikan mereka guru-guru kita oleh keturunan yang soleh dan solehah, taat kepada Allah dan Rasulullah, bakti kepada orang tua, manfaat dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami hormati segenap panitia penyelenggara Isra Mi'raj, dan juga yang kami hormati tokoh masyarakat, aparat pemerintah, baik sipil, TNI maupun Polri, dan juga yang kami hormati hadirin dan hadirat Bapak Ibu yang sama-sama harap ridha Allah. Saya doakan insyaallah yang hadir di majelis ini Allah kabulkan hajatnya, Allah lancarkan rezekinya, Allah sehatkan badannya, Allah masukkan kita semua ke surganya, amin ya rabbal alamin. Anak-anak jangan ragu dulu ya, ini Habib ceramah, ibu juga ceramah sendiri. Nanti anak-anak yang kami tak suruh maju ke depan, biar ceramah ganti Habib sama-sama. Ya, biar sebahagia sama saya nggak ceramah, biar anak-anak saya yang ceramah. Kami nanti biar anak-anak yang ceramah, Habib biar tak mau ceramah. Ya, makanya dengarkan sebentar, anak-anak. Habib sama Ustaz Bahdiyar ceramah sebentar ya. Karena tengah-tengah ceramah diam dulu, nanti habis ceramah jungkir balik kita masalah. Ya, mau loncat-loncat kan terserah. Paham? Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berkumpul di tempat ini tidak lain dan tidak bukan memperingati satu kejadian yang mana kejadian tersebut belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi setelahnya, yaitu kejadian Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kejadian yang diukir dalam sejarah, kejadian yang sungguh luar biasa, yaitu pada tanggal 27 Rajab pada malam hari Nabi Muhammad diberangkatkan oleh Allah Isra dan Mi'raj. Ulama memberikan banyak alasan tentang adanya Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan memang saat itu Allah ingin mewajibkan salat waktu kepada Rasulullah. Ada yang mengatakan Allah ingin menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah kepada Nabi Muhammad. Dan juga ada yang mengatakan Allah ingin menghibur Nabi Muhammad. Karena memang saat itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gak lama istri Nabi meninggal dunia yang bernama Khadijah. Sebelum kejadian Isra dan Mi'raj, Sayyidatuna Khadijah meninggal dunia. Ya, istri yang paling dicintai sama Nabi, istri yang begitu membela kehormatan Nabi,
dikala seluruh orang Arab membenci Nabi Muhammad, datang Khadijah untuk menenangkan Nabi Muhammad. Dikala orang Arab ingin membunuh Nabi Muhammad, datang Khadijah membantu Nabi Muhammad. Bahkan Khadijah Khadijah al-Kubra allati badalat amwalaha li Rasulillah yantasiru, bahkan Siti Khadijah habis hartanya untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah ini Bapak Ibu luar biasa, orang yang sugih, perempuan konglomerat, bahkan dikatakan 2/3 kekayaan kota Mekah itu milik Khadijah. Bayangkan, 2/3 kekayaan kota Mekah milik Khadijah, saking kayanya, saking sugihnya. Tapi lihat bagaimana Siti Khadijah ketika menikah dengan Nabi Muhammad, dia rela, dia tahu siapa suaminya pendakwah, apa yang seorang Rasulullah, siap melayani suaminya zahir dan batin, bahkan hartanya semuanya untuk Nabi Muhammad. Habis jadi miskin gara-gara membela Nabi Muhammad. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Bapak Ibu istrinya suaminya seorang dai, Bu, kasih tahu Bu, kalau suami pian dai, suami pian guru ngaji, suami pian ustaz, maka jangan minta mobil. Kalau pian punya suami adalah guru, punya suami seorang dai, maka siap melarat. Ini enggak, kasihan ya, suaminya kesana kemari mengajarkan dakwah, mengajarkan Islam kepada umat. Suaminya menuntut, bang beli rumah, bang beli mobil, bang emas. Kalau pian kepengen rumah ganal, mobil bagus, jangan kawin lawan ustaz. Sama siapa? Pembisnis batu bara, bos batu bara, bos emas, bos minyak, ya kawin lawan sidin, jangan sama guru. Kalau pian kawin lawan guru, lawan ustaz, maka siap-siap melarat, siap-siap miskin. Kalau ustaznya, ya betul kan saudara? Siap, ini Pak, pengen nikah lawan Ustaz Bahtiar ya. Kenapa? Wah, mobilnya bagus ya. Siap-siap melarat. Kalaupun seorang ustaz, seorang guru dititipi mobil oleh Allah, tidak lain hanya untuk berdakwah di jalan Allah, bukan untuk rekreasi. Makanya sebagaimana Siti Khadijah tahu Bu, suaminya ini pendakwah, suaminya ini pendakwah. Siti Khadijah paham, dia habiskan hartanya untuk membantu dakwah suaminya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mak sayang, sekarang ibu-ibu ini kawin sama ustaz kepengen cari sugih saja, enggak Bu? Jangan salah paham Bu, kalau pian kepengen enak hidupnya, kawin sama direktur bos batubara, direktur batubara, tambang, kawin sama mereka, sugih enak ya. Kalau sama ustaz siap melarat. Cuma kalau disuruh pilih, mana Habib? Anak saya diminta satu lulusan pesantren, satu anaknya bos tambang. Kira-kira pilih mana Habib? Yang tanya sama saya aku istikharah Bu. Kalau tanya sama saya aku istikharah, maka jawabannya pilihlah seorang ustaz, pilihlah lulusan pesantren. Tapi kalau dia nggak tanya sama guru, lain pasti jawabannya. Yang dipilih bos tambang. Padahal kata Nabi, idza ja'akum man tardawnahu wa khuluquhu fazawwijuh wa in lam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kata Nabi, jika datang kepada kalian minta anak perempuan Anda, minta adik perempuan Anda, ada orang melamar, Bu Haji, Pak Haji, tolong ya, saya ingin melamar anak pian. Maka kalau datang seseorang melamar putri Anda, maka kata Nabi, dan orang tersebut orang yang akhlaknya bagus dan
agamanya bagus, maka nikahkan. Fazawwiju, nikahkan. Oh masya Allah, lulusan pesantren, 5 waktu di masjid, selalu istiqomah ke majelis taklim, maka nikahkan. Wa illam taf'alu kana Nabi, jika pian tidak melaksanakan, tidak menikahkan, maka takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi. Bapak Ibu sekarang ini orang-orang sekarang ini bukan orang sini ya, orang yang di sana tadi. Ya. Orang-orang sekarang ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kalau anaknya diminta satu lulusan pesantren atau bahasa kita kaum masjid, satunya adalah bos tambang, itu langsung yang diterima bos tambang, nggak mungkin mikir lagi sudah. Wah, ini terbukti sudah Bapak Ibu. Ya, saya punya teman di Jawa Timur, ngelamar anak Pak Haji kurang apa, orangnya ganteng, bersih, putih, tinggi lagi, masya Allah, ganteng orangnya. Kepengen melamar anaknya Pak Haji, waktu itu naik Supra, ya berangkat ingin melamar Pak Haji naik Supra, ditolak Pak, ditolak. Ada anaknya bos emas, dia punya toko emas di mana-mana, ngelamar langsung diterima, padahal jelek, ganteng kagak. La ilaha illallah. Coba kalau ustaz yang melamar anaknya, ustaz istighfar dulu ya. Coba kalau ya anaknya direktur perusahaan langsung diterima tanpa istighfar, cocok ya, gak perlu istighfar. Kenapa? Karena bapak ibunya mata duitan, na'udzubillah min. Carilah pasangan hidup atau menantu yang akhlaknya bagus dan agamanya bagus. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitulah terjadi kepada Siti Khadijah. Kalau saya bahas pasangan panjang nanti. Siti Khadijah luar biasa sama Nabi Muhammad. Akhlaknya luar biasa. Kemudian perempuan istri yang begitu soleha membela Nabi meninggal dunia. Kayak apa sedihnya dia? Kayak apa sedihnya Rasulullah? Enggak lama setelah Siti Khadijah meninggal dunia, paman Nabi yang bernama Abu Talib meninggal dunia. Paman yang paling membela Nabi Muhammad, yang mati-matian membela Rasulullah, meninggal dunia. Kayak apa sedihnya Nabi Muhammad? Bagaimana mungkin Nabi sedih? Bukankah Abu Talib, kata sebagian ustaz, sebagian ulama mengatakan Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak membawa iman dan Islam. Pernah dengar pendapat ini? Pernah kan? Ada orang mengatakan Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Ya, Abdul Muttalib mati dalam keadaan tidak membawa iman. Betul. Kalau ada orang berpendapat seperti ini, betul. Karena memang tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan Abu Talib mengucapkan kalimat syahadat, tidak pernah. Tidak pernah terdengar dari mulut Abu Talib keluar kalimat syahadaten, sehingga kalau ada orang berpendapat Abu Talib mati tidak membawa iman dan Islam, itu betul. Tapi ada ulama yang berpendapat juga, jangan salah. Ada beberapa ulama, bahkan banyak ulama yang berpendapat bahwa Abu Talib meninggal dalam keadaan membawa iman dan Islam. Ada di antaranya siapa yang berpendapat? Seorang mufti Syafi'iyah yang hidup menjadi imam di kota Mekah Al-Mukarramah. Beliau bernama Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mengarang satu kitab khusus untuk menjelaskan bagaimana keislaman Abu Talib. Apa nama kitabnya? Asnal Maqalib fi Islami Abi Talib. Itu karangan Syekh Ahmad Zaini Dahlan, satu kitab khusus menerangkan tentang keislaman dari Abu Talib. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan juga ulama memberikan banyak alasan Bapak Ibu. Abu Talib ini meninggal dalam Islam. Di antaranya alasan ulama mengatakan, kata ulama, perhatikan baik-baik, kata ulama, syaratnya orang mengucapkan syahadat itu kan nggak harus ada saksi.
Tanda, apakah orang masuk Islam harus ada saksi? Nggak ada syarat, asalkan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapapun dia muslim, dia beriman, walaupun tak ada orang, dia tak bersyahadat, maka dinyatakan Islam. Kata ulama, maka tidak menutup kemungkinan Abu Thalib itu bersyahadat, mengucapkan kalimat syahadat, hanya berduaan dengan Nabi Muhammad, tak ada yang tahu. Untuk apa disembunyikan syahadatnya? Sebagai langkah politik supaya menjaga nama Nabi Muhammad. Pak, selama ini Pak, orang-orang kafir itu Pak nggak berani terang-terangan mengganggu Nabi Muhammad karena mereka menyangka Abu Thalib di pihak mereka. Paham? Selama ini mereka nggak berani terang-terangan untuk membunuh Nabi Muhammad karena mereka menyangka Abu Thalib sepaham dengan mereka, segan mereka. Coba mereka tahu Pak, Abu Thalib ini masuk Islam, habis Abu Thalibnya Pak. Jangankan Nabi Muhammad, Abu Thalibnya jadi habis. Makanya selama ini orang-orang kafir Quraisy mereka nggak berani melangkah jauh karena Nabi Muhammad masih dibela oleh Abu Thalib, yang mana orang kafir masih menyangka Abu Thalib golongan mereka. Langkah politik kalau gitu. Paham sampai sini? Bahkan ketika Abu Thalib meninggal dunia, Nabi bersedih. Wah, kata orang sebagian Habib, ya maklumlah Habib, wajar. Paman membela ponakan itu wajar. Kenapa? Itu kan Abu Thalib pamannya. Nah, memang ponakannya wajarlah dibela Habib. Kalau memang itu karena dibela karena dia paman, kenapa Abu Lahab tidak membela Nabi Muhammad? Karena Abu Lahab pamannya juga. Abu Lahab itu pamannya Nabi. Kenapa Abu Lahab bukan membenci Nabi? Ini bukan urusan paman dengan ponakan, karena memang Abu Thalib beriman dan percaya kepada Habibuna Muhammad SAW. Itu dijelaskan di dalam kita baca ulama. Bahkan saya pernah baca satu tafsir, ya, yang menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan Nabi Muhammad untuk membangkitkan Abu Thalib daripada kuburnya, daripada kematiannya, dan menyaksikan bersyahadat kepada Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Itu dibangkitkan oleh Nabi Muhammad SAW di kuburnya Abu Thalib. Ketika Abu Thalib mengucapkan syahadat, kemudian dia meninggal dunia kembali, dicabut oleh Allah. Beb, apakah Nabi mampu menghidupkan orang mati? Jangankan Nabi Muhammad, Nabi Isa bisa. Nabi Isa bisa, apalagi Nabi Muhammad. Lebih mulia mana? Lebih hebat mana Nabi Isa dengan Nabi Muhammad? Lebih afdal mana Nabi Isa dengan Nabi Muhammad? Kata Nabi, Adam wa man dunahu tahta libaqi yaumil qiyamah. Adam dan seluruh nabi-nabi setelahnya itu di bawah naunganku nanti di hari kiamat, di bawah bendera aku, kata Nabi. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, nanti di hari kiamat di bawah benderanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa bisa menjadi orang mati, apalagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhasil banyak perbedaan pendapat di dalam ulama. Yang jelas saya meyakini dan saya berpendapat bahwa Abu Thalib meninggal dengan membawa iman dan Islam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau ada yang mengatakan Abu Thalib mati kafir, silakan pendapat mereka. Ada yang mengatakan Abu Thalib meninggal tidak membawa iman, silakan, itu pendapat Anda. Kami juga punya ulama, kami juga punya kitab, kita juga punya pendapat. Bahwasanya kita meyakini Abu Thalib meninggal dalam keadaan beriman. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, paman yang begitu Pak membela Nabi, meninggal dunia. Istri Nabi enggak lama paman Nabi meninggal dunia. Kayak apa sedihnya Nabi Muhammad? Akhirnya Allah ingin menghibur Nabi Muhammad. Saat itu lagi berada di Hijr Ismail. Ada yang mengatakan di rumah Ummu Hani. Walhasil ulama juga masih berbeda pendapat. Tapi ada yang mengatakan Nabi ada di Ka'bah, ada di Hijr Ismail sedang tidur-tiduran. Datang malaikat Jibril dibangunin. Muhammad, Pak bangun. Ada apa Jibril? Ayo kita berangkat. Ini singkat cerita Pak. Gak usah panjang-panjang. Kalau saya kasih kisah panjang, ya sampai subuh tidak selesai. Sebahagia tak ceramah nanti.
Allahumma shalli ala Muhammad. Singkat, berangkat lama, ayo dari berangkat. Saat itu Nabi dari Hijri Ismail berangkat Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ada pendapat daripada Siti Aisyah. Sayyidatuna Aisyah mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu berangkat Isra Mi'raj hanya dengan ruhnya saja. Hanya dengan ruhnya saja. Tapi pendapat Siti Aisyah ini hadirin ditolak atau bertentangan dengan pendapat jumhur ulama. Ditolak. Ya. Kenapa? Jumhur ulama mengatakan bahwa Nabi berangkat Isra Mi'raj dengan ruh dan jasadnya. Seperti itulah pendapat Profesor Dr. Abu Yahya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Abu Yahya Maliki berpendapat, bahkan beliau menulis pendapat ulama-ulama, banyak ulama yang mengatakan bahwa Rasulullah itu berangkat Isra Mi'raj dengan ruh dan jasad, bahkan sandalnya masih menempel di kaki Nabi Muhammad SAW. Adapun pendapat Siti Aisyah yang mengatakan Nabi berangkat dengan ruhnya saja ditolak. Kenapa? Karena ketika kejadian Isra dan Mi'raj, Siti Aisyah masih anak-anak dan tidak melihat langsung kejadian Isra dan Mi'raj. Masih kecil Siti Aisyah, nggak tahu. Walaupun beliau berpendapat bahwa Nabi berangkat Isra dengan ruh, tapi ini ditentang oleh berbagai banyak ulama. Kenapa? Bahkan sahabat dan tabi'in juga banyak berpendapat bahwa Rasulullah berangkat dengan ruh dan jasad. Kemudian berangkat Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Itu Nabi hadirin menemui puluhan bahkan ratusan kejadian. Bayangkan, puluhan bahkan ratusan kejadian yang disebutkan dalam kitab Al-Anwarul Bahiyah karangan Abu Yahya Muhammad bin Al-Maliki tentang Isra dan Mi'raj, belum dalam kitab Ad-Darir, belum dalam kitab Barzanji juga, ya, masalah Isra Mi'raj banyak sekali kisah Mi'raj. Tapi yang jelas Nabi hadirin berangkat Isra Mi'raj dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, menembus tujuh langit sampai Sidratul Muntaha, sampai ke Raf-Raf, sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke bumi. Tempat tidur Nabi belum hilang hatanya. Padahal yang dialami Nabi seperti ratusan tahun, ribuan kejadian yang dialami Nabi Muhammad, tapi kembali ke bumi, tempat tidur Nabi belum hilang hangatnya. Saya mau tanya, Anda duduk di sini ya, ketika Anda berdiri, angkat tempat duduk Anda? Angkat. Saya mau tanya, berapa lama hilang hangatnya? Paling 2 menit. Anggaplah 3 menit. Rasulullah Pak Isra dan Mi'raj kembali ke bumi, tempat tidur Nabi belum hilang hangatnya. Sebentar. Tsumma arudduhu minal 'arsy qabla an yabrudal farsh. Wa qad jami'al ma'arif. Nabi dikembalikan dari 'arsy oleh Allah kembali ke bumi, tempat tidur Nabi belum hilang hangatnya. Masya Allah. Jadi sebentar di dunia, tapi seakan-akan dialami Nabi seakan ratusan tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Apakah mungkin? Mungkin. Karena itulah tujuan Isra dan Mi'raj, linuriyahu min ayatina. Apa tujuannya? Linuriyahu min ayatina, untuk kami tampakkan kepada Allah sebagian daripada kebesaran kami kepada Allah. Ini hanya min litaba'id. Kalau Anda belajar bahasa Arab, min ayatina itu min litaba'id, bukan min lilkul, bukan. Min ayatina, sebagian kecil daripada kebesaran kami kepada Allah. Dan memang kejadian Isra dan Mi'raj itu bukan untuk diakalkan. Kenapa? Karena akal manusia juga ciptaan Allah, nggak akan masuk di akal hadirin. Itulah bagaimana kejadian yang panjang sekali. Cuma saya ingin menceritakan satu cerita aja. Kalau saya ceritakan semua panjang, satu kisah aja. Nanti saya berhenti, sebagian lanjutkan. Ya, sebagian nanti sampai jam 2 tidak masalah. Kalau saya lanjut dulu, bentar lagi langsung pulang, ampun maaf.
anak-anak ulun ditinggal di rumah sendirian berdua sama adik dengan abangnya. Tapi istrinya kemana? Yang salah paham. Bukan punya istri lagi ke Jawa. Pulang kampung ini. Anak ulun masih kecil, ada yang satu umur 6 tahun, satu umur 8 tahun. Makanya nggak bisa lama-lama, mungkin habis ceramah, lagi bersebahagia saya langsung pulang. Minta maaf ya, minta maaf. Soalnya saya yakin sebenarnya ceramah 2 jam minimal ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Satu kisah saja. Nabi itu disebutkan dalam kitab ini. Ini kisah, kalau satu kisah ada kisahnya juga panjang, satu kisah lagi panjang lagi. Saya mau kisah apa ini? Masalah perselingkuhan atau masalah harta? Ini kalau dua-duanya saya ceritakan panjang. Masalah perselingkuhan apa masalah harta? Pilih. Perselingkuhan? Hah? Harta apa perselingkuhan? Kemarin perselingkuhan ada harta ya? Ya, saya cerita dua-duanya deh, cuma panjang tadi. Harta aja deh, bersama nanti banyak tersinggung nanti. Ya, kalau kita bahas perselingkuhan banyak tersinggung nanti. Masalah harta aja. Masalah harta. Kalau nggak pengen masalah perselingkuhan, undang lagi tahun depan. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Muhammad itu melihat, ya, saat itu Rasulullah jalan naik buruk. Saya sudah cerita masalah buruk, sudah panjang lagi nanti. Saat itu Nabi diperlihatkan oleh Allah, yaitu sekelompok manusia yang mana mereka tadi itu yazra' fi yaumin wa yaksud fi yaumin. Hari itu dia menanam, hari itu panennya. Kullama hasadu ada kama kana. Setiap habis panen langsung berbuah lagi, tumbuh lagi, panen lagi, berbuah lagi. Aneh. Ini Pak, misal pian punya biji durian, pian tanam hari itu langsung tumbuh, langsung besar, langsung berbuah durian, langsung panen hari itu. Setiap panen muncul lagi durian, dipanen lagi, muncul lagi habis. Enak nggak seperti ini? Enak ya. Nggak perlu kan banyak-banyak sudah jadi bos durian kan. Baru panen muncul buah lagi. Hari itu panen lagi, muncul lagi, panen. Tanya Nabi heran, man haula ya Jibril? Siapa mereka Jibril? Enak benar. Nanam hari itu langsung tumbuh hari itu. Siapa mereka Jibril? Kata Jibril, haula alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah yudha'af lahumul hasanat ila ad'afin katsira. Mereka wahai Muhammad, golongan umatmu yang mana mereka menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka yudha'af lahumul hasanat, Allah lipat gandakan daripada pahalanya, berlipat ganda sampai kiamat nggak habis-habis. Ada pesantren, ya, mau dibangun Ustaz Bahtiar, bangun pesantren. Oh, orang sini nyumbang sama Ustaz Bahtiar. Masya Allah, berkat artian nyumbang, pesantren berdiri, maka keluar anak-anak orang yang hafizul Quran, keluar ulama yang fuqaha, ulama yang ahli tafsir. Dan itu terus-menerus pahalanya mengalir ke pian sampai hari kiamat. Tiap hari pian panen hari. Bukan cuma di dunia, sampai hari kiamat panen. Dan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, Anda nggak usah khawatir, nggak usah bingung, diganti sama Allah. Tanggung jawab, kalau ngomong diganti, ya saya jamin. Kalau dia nggak percaya, murtad dia. Kalau dia nggak percaya, yang Anda keluarkan untuk infak di jalan Allah itu bakal diganti. Nggak percaya, murtad. Kenapa? Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min
fahuwa yukhlifu. Apapun kata Allah yang kalian infakkan di jalan Allah, maka fahuwa yukhlifu, maka dia Allah akan mengganti itu semuanya. Makanya Pak Hari saya mengatakan, ya, ma naqasa malun min sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan karena sedekah, bahkan bertambah dan bertambah. Ada satu ulama di Tarim Hadramut ingin membuktikan ini hadis bahwa harta yang disedekahkan karena Allah akan semakin bertambah. Siapa beliau? Al-Imam Husain bin Syabi Bakar bin Salim. Saat itu Pak, musim kurma di kota Hadramut, Tarim Hadramut, musim kurma. Kemudian Pak, dan kurma terbaik saat itu ada di kota Mesir. Dan kurma paling jelek kurma Hadramut. Yang tahulah kurma Hadramut itu kecil, keras. Kalau dia umur 60 maka itu giginya rontok semuanya. Sudah kecil, kering, keras lagi. Iya. Kalau Mesir kurmanya ganas, manis, lembut. Bahkan Mesir itu ekspor kurma ke luar negeri. Di Mesir, tahu enggak? Kurma Hadramut itu buat makanan kuda, buat makanan hewan. Kata orang Mesir, kurma Hadramut tidak layak dikonsumsi manusia. Tapi dia, Al-Imam Husain ingin membuktikan ini hadis, tidak akan berkurang harta yang diberikan karena sedekah. Saat itu panen beliau, panen berapa ton begitu. Ketika panen, sebagian kurmanya disedekahkan, sebagiannya dijual. Dijual kemana? Dijual ke Mesir. Yang saat itu Mesir mengeluarkan kurma terbaik, sedangkan Hadramut kurma yang paling jelek. Sebagian kurma disedekahkan, kurma Hadramut, sebagiannya dikirim ke Mesir. Kata pembantunya, ya Imam, mana laku kurma kita, kurma paling buruk, ya kualitas paling jelek. Mau jualan di daerah, di kota yang kurmanya kualitas terbaik, mana mungkin laku? Ya Imam, gak mungkin. Kita ini ibaratnya, kata beliau, ya jual telur mainan di hadapan penjual telur asli. Kira-kira ini orang jual telur asli dengan telur mainan, yang laku mana kira-kira? Telur asli apa telur mainan? Yang asli lah. Begitu pula kata dia, ya Imam, mana mungkin kita ini kurma Hadramut, kurma paling jelek, nggak mungkin laku di Mesir, apalagi di Mesir kurma terbaik. Kata dia, nurut apa yang disampaikan. Ati bima amartubi, apa yang aku perintahkan kepadamu, laksanakan. Namanya membantu nurut, bawa satu kapal berangkat dari Hadramut menuju Mesir. Karena pembantunya, ini paling seminggu pulang lagi, tidak mungkin laku sudah. Akhirnya sampai di Mesir, di pelabuhan, diturunkan kurma. Tanya, kurma mana? Hadramut. Kata dia, jangankan saya, ya udah saya tidak tahu sama kurma Hadramut. Itu orang sana nggak laku Pak. Dijual di pasar nggak laku, dijual ditawarkan murah nggak laku. Diobral yang awalnya 50.000 sekilo sampai 1.000 sekilo nggak laku. Bingung orang-orang ini, ya apa ini sudah 3 hari nggak laku. Tadi ya saya sudah bilang sama majikan saya, nggak mungkin laku jual kurma Hadramut di Mesir. Kemudian beberapa hari Pak, subhanallah, saat itu di kota Mesir tertimpa satu musibah, yaitu musibah wabah. Asabahul wabah, tertimpa satu wabah penyakit semacam corona kayak kemarin itu. Ya, yang mana orang satu langsung sakit pagi, sore mati sudah. Kena wabah menyebar cepat kayak corona. Kalau corona kan lagi parah malah ya. Orang sehat dibawa jam 7 pagi, jam 9 mati. Terus sehat.
Allah alam. Cuma aneh bin Najib memang. Kau tahu ya teman saya sendiri di Jakarta itu kurang sehat kok. Saya masih telepon video call dengan kita orang. Beberapa hari jam 7 dijemput, jam 10 mati. Kurang sehat. Masalli ala Muhammad. Kemudian atibba di kota Mesir berkumpul, para ahli medis di kota Mesir kumpul cari vaksinnya. Bahaya kata mereka, ini harus diteliti apa vaksin daripada wabah ini di Mesir. Akhirnya diteliti, ternyata vaksin tersebut hanya terdapat di kurma Hadramut. Di kurma lain nggak ada. Ada zat di kurma Hadramut yang bisa melawan wabah penyakit itu. Masya Allah. Akhirnya karena langka, saat itu pula kurma Hadramut harganya naik, bahkan harganya 1 kilo yang saat itu 1.000 rupiah nggak laku. Saat ini ketika wabah, 1 kilo kurma Hadramut itu seharga 1 kilo emas. Langsung habis kekurangan, mas. Habis kekurangan. Wah, pulang yang asalnya yakin nggak laku, ternyata laku habis dan lakunya sangat mahal. Sampai dikabarkan Habib Imam, ternyata betul habis kurmanya dan untung besar. Kata beliau, sadaqah Rasulullah SAW, bujur dari Muhammad SAW. Kenapa? Karena nggak akan ada orang miskin karena sedekah dengan mungkin Allah. Ya, man qasamalun min sadaqah bal yazda bal Beb, Nabi banyak sedekah kok miskin, Beb. Nabi memang minta miskin lah. Nabi memang minta miskin. Nabi itu kalau sedekah banter, kalah angin, cepat. Tapi kenapa? Karena Nabi minta miskin. Kalau mau tak kasih doanya Nabi. Ini doa yang paling diikuti sama umatnya ini. Karena Nabi apa? Allahumma ja'alni miskinan wa amitni fil miskinan wa hsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, Allahumma ahyini miskinan, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wa amitni miskinan, dan matikan aku dalam keadaan miskin, wa hsyurni fi zumratil masakin, dan kumpulkan di hari kiamat bersama orang-orang miskin. Kalau mau kasih desanya. Ya, ini doanya Nabi yang paling ditagih sama umatnya ya. Memang Nabi minta miskin. Katanya syukur ya Allah, sedekah ada. Begitu Israel minta sumbangan, panitia sumbangan, nyumbangnya 5.000 doang. Masuk ke musala, ke masjid, dapatnya apa? Nasi kotak 15.000, air putih 2.000, dapat telur lagi 18.000. Nyumbangnya berapa Pak? 5.000, dapatnya 18. Ini bukan nyumbang, ini perampokan namanya ini. Saya sudah sedekah. Insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah kita semua dijadikan orang-orang yang habis sedekah insyaallah. Orang-orang yang perhatian dengan umat Nabi Muhammad, dan orang-orang yang tidak mampu kita perhatian dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mudah apa yang kami sampaikan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Hada minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya minta maaf terutama kepada Al-Mukarram, guru kita yang mulia perhatian. Maaf saya guru mau pamit dulu ya. Maaf karena anak-anak sudah nunggu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya doakan insyaallah mudah-mudahan tidak ada yang buka di majelis ini mungkin dosanya diampuni sama Allah. Tidak ada yang buka di majelis ini insyaallah semuanya dosanya dihapus oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.